കേരള ഡാൻസ് ലീഗിന്റെ ഈ വേദിയിൽ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന നൃത്ത ചുവടുകളുമായി വരുന്നത് മലബാർ റോയൽസിൽ നിന്നും അശ്വതി. மரியா, நேற்று அவள் இருந்தாள், அவளோடு நானும் இருந்தேன். மரியா, வா. நேற்று அவள் இருந்தாள், அவளோடு நானும் இருந்தேன். நேற்று அவள் இருந்தாள், அவளோடு நானும் இருந்தேன். ஆகாயத்தில் 100 நிலாக்களும் அங்கங்கே நீலப்புறாக்களும் பறந்தன. காற்றெல்லாம் அவள் தேன் கூறலாயிருந்தது, மணலெல்லாம் அவள் பூடலாய் மலர்ந்தது. நேற்று அவள் இருந்தாள், அவளோடு நானும் இருந்தேன். ஆகாயத்தில் 100 நிலாக்களும் அங்கங்கே நீலப்புறாக்களும் பறந்தன. காற்றெல்லாம் அவள் தேன் குரலாயிருந்தது, மணலெல்லாம் அவள் கூடலாய் மலர்ந்தது. நேற்று எந்தன் மூச்சினில் உன் காதல் அல்லால் காற்று இல்லை. நேற்று எந்த வீட்டில் சோகம் என்னும் சொல் இல்லை, இல்லை. நேற்று எந்தன் கைவளையல் இசைத்ததெல்லாம் உன் இசையில். வானே நீ இன்று அந்த நேற்றுகளை கொண்டு வா. நேற்று நீ இருந்தாய், உன்னோடு நானும் இருந்தேன். அலையெல்லாம் நீ எங்கே எங்கே என்றது. கரை வந்து அலை அங்கே ஏங்கி நின்றது. ஆகாயத்தில் 100 நிலாக்களும் அங்கங்கே நீலப்புறாக்களும் பறந்தன. காற்றெல்லாம் அவள் தேன் குரலாயிருந்தது, மணலெல்லாம் அவள் பூடலாய் மலர்ந்தது. അശ്വതി ശരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു റൊമാൻസ് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ. നല്ല പാട്ടുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇഴുകി ഇഴുകി പെർഫോം ചെയ്തു. ആരാണ് കൂട്ടുകാരൻ, കാമുകൻ ആരാണ് എന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരൂ. നിഖിലേട്ടനാണ്. ഏട്ടൻ ഓൾറെഡി ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ ഫൈനലിസ്റ്റ് ആണ്. ഓ, ഏട്ടൻ തന്നെയാണ് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തത്. ആഹാ. Wow. വെൽക്കം ടു കേരള ഡാൻസ് ലീഗ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അശ്വതി എന്തുകൊണ്ട് കേരള ഡാൻസ് ലീഗിന്റെ വിന്നർ ആവണം? കുറേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണ്. ഐ മീൻ സ്റ്റേജ് ഷോ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഇവിടെ ചാൻസ് കൊടുത്തതിന് ഞാൻ ചാനലിന് ഫസ്റ്റ് നന്ദി പറയാം. മാക്സിമം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും അവൾ. ഓൾ റൈറ്റ്. അശ്വതി, നമുക്ക്
നമ്മുടെ റൊമാൻറ്റിക് ഈ പെർഫോമൻസ് ഭരത്തിനോട് ചോദിക്കാം. ഭരത്, அஸ்வதி நல்லா இருந்தது அஸ்வதி, ரொம்ப நல்லா இருந்தது பெர்ஃபார்மன்ஸ். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் யுவர் பார்ட்னர்ஸ் டூ எனர்ஜெட்டிக். அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, உன்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் யூ ஆல்சோ கேவ் யூ 100%, பட் ஹி இஸ் கிவிங் 200%. ஹி வாஸ் ஃப்ளெக்சிபிள், ஹி வாஸ் ஆல் அரவுண்ட். அந்த கடைசியில் அந்த ஒரு ஸ்லைடு ஒன்று பண்ணி எப்பா முட்டி ஓகேயா. ஸோ நல்லா இருந்தது, குட் டெக்னிக். there were lot of lifts, postures were all good. இன்னும் அந்த ஃபைனல் ஃபினிஷர்ஸ் அங்கங்கே இன்னும் நல்லா இருந்திருந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருந்தது. அந்த டேர்ன்ஸ் அந்த மாதிரி சின்ன டீட்டெயிலிங்ஸ் தான் சொல்கிறேன். மற்றபடி இட் வாஸ் ஓவரால் இட் வாஸ் அ வெரி குட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். அண்ட் கண்டிப்பாக யுவர் பார்ட்னர் வாஸ் அமேசிங், சூப்பர். நைஸ் சாங் ஆல்சோ, நைஸ் சாங். Thank you. ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you so much. കനി, Ashwati and Nikhil, beautiful performance. Thank you. Simple costumes, but soulful performance. Thank you, ma'am. Stage utilize ചെയ്തു, നല്ല chemistry, full eye contact maintain ചെയ്തു, ഡാൻസിയാ ഇരുന്നത്, റൊമാൻസിയാ ഇരുന്നത്. ഇനി என்ன വേണം അല്ലേ? നല്ല പെർഫോമൻസ്. ബട്ട് ഭരത് சொன்ன மாதிரி അങ്കങ്ക ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്തിരുന്നാൽ മേ ബി 10 കിട്ടാനുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ടൈം നോക്കണേ. ഓക്കെ, ആ ചെറിയ ഫൈൻ ട്യൂണിങ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. Thank you. മാസ്റ്റർ. മാസ്റ്റർ. നിഖിൽ, കോറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്തത് ആരാണ്? നിഖിൽ, നീ കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സൂപ്പറാக இருக்கும். தேங்க்யூ சார். அப்படி பிகினிங்லேருந்து கோரியோகிராஃபிக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. தேங்க்யூ ஸோ மச். சூப்பர், ஃபுல். அதாவது எവിടെ அந்த ஸ்டேலாம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எവിടെ லிஃப்ட், பர்ஃபெக்ட் கோரியோகிராஃபி. தேங்க்யூ சார். அஸ்வதி, நிக்கில் அவர் எல்லாம் ஒரு லிப்பு கூட மிஸ் பண்ணல. ஒரு ஸ்மால் மிஸ்டேக் கூட ஐ டென்ட் ஃபைண்ட். ಬಟ್ ಅಶ್ವತಿ 1 or 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಲಿಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ചെയ്തു. ಬಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ചെയ്തു, ಓಕೆ. ಬಟ್ ടു ഗുഡ് നിഖിൽ. താങ്ക് യു സർ. നിഖിൽ എത്രയോ റൊമാൻറ്റിക് സോങ്സിന് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്ത മാസ്റ്ററാണ് നിഖിലിനെ ഇങ്ങനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുന്നത്. ഇതിൽ പരം എന്ത് വേണം അല്ലേ നിഖിൽ? സംയുക്ത, റൊമാൻറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നന്നായിരുന്നു. താങ്ക് യു സർ. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി ഭയങ്കര, എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ പെർഫോമൻസസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സമയത്ത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈമിങ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരത്തെ മറ്റേ ആൾ റെഡി ആവുക എന്നുള്ളത് ഒക്കെ ഒരു മിസ്മാച്ചാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എപ്പോഴാണോ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് യു ആർ ഓൾസോ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഹെർ. ആ രണ്ട് ടൈമിങ് ഒരു മേ ബി ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതല്ലാതെ നോക്കുമ്പോൾ വിഷ്വലി കാണുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ, ഒരു ഒഴുക്ക്, ഒരു റിതം. സോ ഇറ്റ് വാസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സർ. എന്താണ് ക്യാപ്റ്റൻ? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം അശ്വതി ഈ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഒരു 1 minute വീഡിയോ എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊറിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ശരിക്കും അതാണ് ഭരത് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റാണത്, ഒരു പോളിഷിങ് ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ വീഡിയോയും ഞാൻ ഇന്ന് ഓൺ സ്റ്റേജ് കണ്ടതും നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷി വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദെയർ. അത്രയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അശ്വതി. പിന്നെ എനിക്കൊരു ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യണം. അശ്വതിയെ അല്ല, നിഖിലിനെ പ്ലീസ്. ഒരു ഹഗ് കൊടുത്തേക്കോ ക്യാപ്റ്റൻ. നിഖിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മേ ബി പ്രാക്ടീസ് ടൈമിലായിരുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഭയങ്കര, എനിക്ക് ചില സമയത്തൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമോ നിഖിൽ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ടു ഗുഡ്. ഏതോ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഫൈനലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കേരള ഡാൻസ് ലീഗിന്റെ സീസൺ 2 വിന്നറായി മാറണം. ഓക്കെ, അടുത്ത തവണ വരണം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. എനിക്ക് ഈ കൊറിയോഗ്രാഫിയിൽ ഒരാൾക്കും കൂടി താങ്ക്സ് പറയാണ്ട്, പവിയേട്ടനോട് വലിയ താങ്ക്സ്. ഏട്ടന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ആക്ട് ചെയ്തു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, പവിയേട്ടാ താങ്ക്സ്.